प्यारे विद्यार्थियों, लैके आए हाँ मैं रिलेशनस का पार्ट 2। अज आप रिलेशनस का यह टॉपिक खत्म करके कोशिश करांगे नैक्सट वीडियो के आप फंक्शनस करिए। ज़्यादा समा बर्बाद ना करता हुआ मैं सिर्फ इन्नी कहूँगा कि जिन्होंने हाले भी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो जेकर तुहानूं लगता है कि मेरा पढ़ाया तुहाडे काम आ रहा है तो अगे भी काम आऊगा, तो सो चैनल सबसक्राइब कर लो। आप हुण तक 3 तरीके के रिलेशन पढ़े ने, क्लासीफिकेशन की रिलेशन की, रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जे हरेक मैंबर का अपने आप नाल संबंध आ जी तो रिफ्लैक्सिव। इफ ए का संबंध बी नाल है तो यदा मतलब बी का संबंध भी ए नाल है जी, तो सिमेट्रिक। ए का संबंध बी नाल है, बी का अगे सी नाल है, तो यदा मतलब ए का संबंध सी नाल है जी, तो ट्रांजिटिव। इन्नी क गल आप पढ़ी सी, ये बेस पर आप एग्जाम्पल्स करते हैं। पहली एग्जाम्पल है लैट आर बी द रिलेशन इन द सैट Z। Z की होंगे इंटीजरस में आप Z या I नाल डिनोट कर देंगे। ऑफ द इंटीजरस गिवन बाय आर को डिफाइन किमें किया है, ए तो बी च रिलेशन है इफ 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जे ए तो बी के डिफरेंस में 2 डिवाइड करूँ तो ए तो बी के रिलेशन होगा। शो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन की ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव आप पढ़िया किमें है, ये आप देखते हैं किमें शो करना है। तो राइट द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ जीरो। जीरो के इक्विवेलेंस रिलेशन किहड़ा बनू ये बाद च करते हैं, पहला आप आ काम देखते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव किमें है। पहला मैं एक गल पक्की बंद लो, जे मैं किसी बंदे नूं झूठा सिद्ध करना है भी वो बंदा झूठ बोलता है, तो मैं कोई भी एक झूठ दिखा दूँगा भाई इत्थे बंदा झूठा है, तो अगे पिछे भी झूठ बोलता ही होगा। नाले झूठा बंदा वो है जिहड़े जिंदगी एक भी झूठ बोलता झूठा, भावें अगे पिछे सच बोलता हो। तो जदों किसी चीज़ आप प्रूव करना भी ये नहीं हैगी, भी ये ट्रांजिटिव नहीं हैगी, ये रिफ्लैक्सिव नहीं हैगी, ये सिमेट्रिक नहीं हैगी, उदों कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो भी इत्थे ये ट्रांजिटिव नहीं हैगी, इत्थे रिफ्लैक्सिव नहीं हैगी, इत्थे सिमेट्रिक नहीं हैगी, एक एग्जाम्पल दिखा दो। बट जो आप कहते हैं कि हैगी है, रिफ्लैक्सिव भी हैगी है, सिमेट्रिक ही हैगी है, ट्रांजिटिव हैगी है, उत्थे ना कदे एग्जाम्पल्स लैन लग जाओ भी एग्जाम्पल नाल प्रूव कर दो। हो सकता एक एग्जाम्पल ही रिफ्लैक्सिव हो सकता दूजे लिए ना हो। उत्थे आप आरबिट्रेरी नंबर लावांगे। आरबिट्रेरी नंबर भी ए बी या एक्स वाई की शेप च, ये सारे किते लागू होंदा है, कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं जिथे लागू ना हो। तो जो किसी चीज़ को ट्रू प्रूव करना है तो आरबिट्रेरी नंबर लावांगे, जो फाल्स प्रूव करना है तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो। आप ये नाल दीयां गल्लां आपां अगे करते हैं। हुण अपने कोल आर है, रिलेशन की है कि जे 2A माइनस बी नूं डिवाइड करता है तो यह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव प्रूव करने लिए पहला आपको मनना पऊगा कि ए बी भी आर दे विच है, लैट एंड बी सी भी किहदे विच है, आर दे विच है। क्योंकि यही केस ही है भी ए बी आर च होवे, बी सी आर च होवे, तो प्रूव की करना है ए सी भी आर च, आप ये प्रूव करना है। हुण जे ए बी आर च है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 2। भावें ऐ लिख लो चाहे लिख लो कि 2 है जिहड़ा वो ए माइनस बी नूं डिवाइड करता है। ये तो ਇਹਦਾ अर्थ है। ਇਹਦਾ की अर्थ है बी माइनस सी इज़ डिविजिबल बाय। हुण आई नहीं भी आप ए आपकी मर्जी का भी आप ले लिया भी आ 1 ले लिया, 3 ले लिया जी, हाँ जी इन्होंने दोहां के डिफरेंस में 2, फिर आप इत्थे एग्जाम्पल नहीं लैनी। जो ट्रू प्रूव करना है तो ए बी तो बी सी की शेप चलावांगे, जो आप फाल्स प्रूव करना है उत्थे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। हुण एक गल माड़ा आप एक एग्जाम्पल लैने आ, मान लो कोई नंबर 20 है, उन्होंने 5 डिवाइड करता है। एक नंबर 30 है या 25 है, उन्होंने भी 5 डिवाइड करता है। तो 20 तो 25 के दो सम है जो 45, इनू भी 5 डिवाइड करूँगा कि नहीं करूँगा। 20 तो 25 का जोड़ा जोड़ है उन्होंने भी 5 की करूँगा, डिवाइड करूँ। ये क्यों दस रहा मैं तो दस रहा बेटा कि जदों कोई एक संख्या 2 संख्यावां नूं डिवाइड करे, पहली नूं भी डिवाइड करे दूजी नूं डिवाइड करे, तो दोहां दे सम नूं भी की करदी है, डिवाइड करदी है। पक्का याद कर लो। हुण जिहड़ा 2 है वो ए माइनस बी नूं डिवाइड करता है, 2B माइनस सी भी डिवाइड करता है। इट इंपलाइज 2 डिवाइड्स A माइनस B
जोड़ B माइनस C ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ डिवाइड करूगा। इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स हुण B प्लस का B माइनस का कैंसल हो जू की रह जू A माइनस C। हुण जे A ते C दे डिफरेंस रूट 2 डिवाइड करूँ जे A ते B दे डिफरेंस रूट 2 डिवाइड करता सी A B R च सीगा A ते C दे डिफरेंस रूट 2 डिवाइड करूँ ਇਹਦਾ मतलब A C किहदे विच आ गया R दे विच आ गया। यही तो आपां प्रूव करना सीगा। इट इंप्लाइज दैट R is transitive। बहुत सौखी जी गल सी। हुण अगे आपां पता करनी है जीरो की इक्विवेलेंस क्लास। इहदा की अर्थ है जीरो की इक्विवेलेंस क्लास की होगी। ये ना बेटा आपां वो एलीमेंट लेने हैं जीरो के नाल जिहड़ा आपां इत्थे फिल करन दे नाल वो आर दे विच आ जाण। आर दे विच किवें मान लो इत्थे 2 पुट करता जीरो माइनस 2 कितना हो गया माइनस 2। ये भी 2 से डिविजिबल होगा। जे मैं इतने माइनस 2 पुट करदा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाऊगा ये भी 2 से डिविजिबल हो जाऊगा। जे मैं जीरो का जीरो नाल लेना जीरो माइनस जीरो जीरो वो भी जीरो भी 2 से डिविजिबल हैगी है। इट मीनस केड़े केड़े एक तो जीरो आ जूगी प्लस माइनस 2 आ जूगा। उस बाद आपे पुट करके देखियो प्लस माइनस 4 आ जू प्लस माइनस 6 आ जू अगे इस तरीके आई जाएंगे। ये सारे एलीमेंट रिलेशन जीरो नाल आऊगा कि ए आ रिलेशन है जिहड़ा 2 डिवाइड A माइनस B। मान लो मैं जीरो तो 4 नाल लेना जीरो माइनस 4 माइनस 4 में 2 बनता है। जीरो मैं माइनस का 4 लेना माइनस माइनस प्लस 4 हो जाऊगा। जीरो प्लस 4 4 उन्होंने भी 2 बन। सिमिलरली जीरो ये की बन गई जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बन गई। की बन गई इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कढ़नी हो तो इदा निकलू कि किहड़े एलीमेंट्स नाल उहदा संबंध बन सकता है। एक एग्जाम्पल होर लैने आ चैक वैदर द रिलेशन आर। एक रिलेशन आर है वो डिफाइन किवें कीता आपां देखदे हां। इन द सैट आर हुण सैट भी आर है इनू इहदे नाल उलझ ना जाए। सैट आर आर सैट किहनूं कहने आपां रियल नंबर नूं कोई भी रियल नंबर है डिफाइंड बाय दिस कि ए ते बी दे विच रिलेशन हैगा जदों एक जोड़ इन्हां दोहां दा प्रोडक्ट इन्हां दोहां दी गुणा जे कर दईए तो वह जीरो तो क्या भी वड्डा आवे। जेदा जीरो तो वड्डा आ जाए फिर तो रिलेशन हैगा। जे जीरो के बराबर आ गया या छोटा आ गया फिर रिलेशन नहीं हैगा। ये चैक करो रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैगा कि नहीं हैगा। पहला आपां चैक करांगे रिफ्लैक्सिव। रिफ्लैक्सिव कदों हुंदा है जदों ए आर दे विच आ जाए यानी जदों ए दा संबंध ए नाल आ जाए। हुण ए होऊगा की ए की होऊगा 1 प्लस ए बी की सीगा ए बी की सीगा ए गुणा बी ए की हो जू ए गुणा ए यानी ए स्केयर। हुण कोई भी स्केयर्ड क्वांटिटी तो आलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होंदी है ਜਾਂ जीरो के बराबर हो ਜਾਂ ਵੱਡੀ हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬਰਾबर हो ਤਾਂ जीरो ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਜੇ जीरो ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ए B R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਪ੍ਰੂਵ ਜੇ B A R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ए B R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ A B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ए B R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜ A B R 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਜੋੜ A B 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜ B A ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊ। A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ B ਨੂੰ A ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ B A ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ A B R ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ B A R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ R ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਦੋ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜ A B 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜ B C
0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜ AC ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ A ਲੈ ਲਓ ਘਟਾ ਦਾ 8, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। B - 1 ਐਂਡ C 1/2 ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AB ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ABQ ਇੱਕ ਜੋੜ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਘਟਾ 8 ਗੁਣਾ ਘਟਾ 1 A ਗੁਣਾ B, ਇੱਕ ਜੋੜ 8 ਤੇ 1 8 ਗੁਣਾ 1 8 8 + 1 9 ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -8 ਤੇ -1 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ AB ਕਹਿ ਲਓ, AB R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ BC ਕੀ ਹੈ? -1 ਤੇ 1/2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1 + A ਹੈਗਾ -1 B ਹੈਗਾ 1/2। ਇਹ -1/2 ਹੋ ਗਿਆ। 1 - 1/2 1/2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੇ C ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ B ਤੇ C ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? R ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ AC, ਕਿਉਂ? ਜੇ A ਦਾ B ਨਾਲ ਹੋਵੇ, B ਦਾ C ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ A ਦਾ C ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਟਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। AC A ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਘਟਾ 8 ਹੈ। C ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 ਹੈ ਬਟਾ 2 ਹੈ। 1 + ਘਟਾ 8 ਗੁਣਾ 1/2, 1 + ਘਟਾ 8 ਦਾ 1/2 ਗਿਆ, ਘਟਾ ਦਾ 4, 1 - 4 ਘਟਾ ਦਾ 3। ਇਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ AC R ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। It means R is not transitive. ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ A be the set of all students of a boys school, NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ show that relation R in A ਕੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ? ਬॉय ਸਕੂਲ ਦਾ। ਇਹ ਬॉय ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬॉय ਹੈ, ਪਰ ਹੂੰ ਕੋਐਡ। ਬॉय ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬॉय ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R in A ਕੀ ਆ ਸੈੱਟ ਹੈ ਗਿਵਨ ਬਾਈ R ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ A B ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ R ਕੀ ਹੈ? ਆ ਹੈ ਜੀ R ਇਹ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਬॉय ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਨੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ, ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਨੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ ਡੈਸ਼। ਆਰ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A B 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। The difference between heights of A and B is less than 3 ਮੀਟਰ। A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਹੈ ਹੁਣ 3 ਮੀਟਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਹੋਰ 6 ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ, ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾ ਲਓਗੇ? 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਸਿੰਸ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਈਟਸ ਆਫ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਆਫ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਆਫ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮੀਟਰ। ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਗੁਣਾ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊ ਉਨੀ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਆ ਜੂ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੀ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਫਾਈ ਆ ਜੂ। 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ CBSE ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ PSEB ਦੇ ਵੀ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ S, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ S ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ A 'ਤੇ। A 'ਚ ਕੀ ਹੈ, X ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। X ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਅੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ Z ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈੱਟ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ S ਕੀ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। A ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, B ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ A ਮਾਈਨਸ B ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ A ਅਤੇ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ 3 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, A ਹੁਣ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A ਮਾਈਨਸ A ਦਾ ਮੋਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। A ਮਾਈਨਸ A ਦਾ ਮੋਡ ਕਿਉਂ 0 ਦਾ ਮੋਡ, 0 ਦਾ ਮੋਡ ਕਿਉਂ 0। ਹੁਣ 0 ਤਾਂ 3 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 0 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, S ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ S ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਵਲੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ ABS 'ਚ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ 3 ਹੈ। ਜੇ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਮੋਡ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3 ਹੈ ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 3M ਹੈ, ਮੋਡ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮੋਡ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਜੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3M। ਕਿਉਂ ਬਣ ਜੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ X ਦਾ ਮੋਡ 2 ਹੈ ਤਾਂ X ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, X ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਦਾ ਮੋਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2, ਜੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਮੋਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2। ਮੋਡ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, B ਮਾਈਨਸ A ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3M। ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ B ਮਾਈਨਸ A ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 3M ਆ ਜੂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ B ਮਾਈਨਸ A ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਲਝੂ ਕੰਮ। B ਮਾਈਨਸ A ਪਲੱਸ ਦਾ 3M ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਮੋਡ ਲਾਤਾ। ਜੇ B ਮਾਈਨਸ A 3M ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ B ਮਾਈਨਸ A ਵੀ 3 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ B ਮਾਈਨਸ A 3 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ BA ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, S 'ਚ ਆ ਗਿਆ। A ਵੀ S 'ਚ ਸੀ, BA ਵੀ S 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ S ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ABS 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, BCS 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। AB ਯਾਨੀ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਮੋਡ 3, ਆਪਾਂ M ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ N ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, M ਲੈ ਲਓ। B ਮਾਈਨਸ C ਦਾ ਮੋਡ 3N ਲੈ ਲਓ। ਐਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। A ਮਾਈਨਸ B ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3M ਆ ਗਿਆ। B ਮਾਈਨਸ C ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3N ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। A ਮਾਈਨਸ B ਜੋੜ, ਸੋਰੀ ਇਕੱਲਾ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, B ਮਾਈਨਸ C ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3M ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3N ਇੱਧਰ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਆ B ਨਾਲ B ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, A ਮਾਈਨਸ C ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ M ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ N। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ M ਪਲੱਸ N, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਟ ਮੀਨਸ A ਮਾਈਨਸ C ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ 3M ਪਲੱਸ N ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ C ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, 3 ਨਾਲ।
ਜੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ A ਤੇ C ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, S 'ਚ ਆ ਗਏ, S ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ S 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ A B ਵੀ S 'ਚ ਹੀ, B C ਵੀ S 'ਚ, A C ਵੀ S 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ L ਹੈ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ। L ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ। ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ L1 ਅਤੇ L2, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ L1 ਇਜ਼ perpendicular to L2, L1 ਤੇ L2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ L1 ਤੇ L2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ L1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, L1 ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ L1 ਤੇ L2 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ L1 ਤੇ L1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋ ਲਾਈਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ L1 ਦਾ L1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਜਬ ਵੀ ਨਿਬੇੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ L1 ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ L2 ਹੈ। L1 ਤੇ L2 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ। L2 ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ L3 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਯਾਨੀ L2 ਤੇ L3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕੀ L1 ਤੇ L3 ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। L1 ਤੇ L3 ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। L1 ਤੇ L3 does not belong to R because L1 is parallel to L3। L1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ L2 ਨਾਲ ਸੀ, L2 ਦਾ L3 ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ L1 ਦਾ L3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ not transitive। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਜੇ ਲੈਟ L1 ਤੇ L2 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ L1 ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ L2 ਦੇ। ਜੇ L1 L2 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ L2 ਵੀ L1 ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ L1 L2 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, L2 ਵੀ L1 ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ L2 ਤੇ L1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੈਟ T ਬੀ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। T ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ R ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। T1 T2, T1 ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, T2 ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਫ T1 ਇਜ਼ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ T2। ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, SAS ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਮਤਲਬ T1 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, T1 ਨਾਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਈਚ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਚ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਸੋ T1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੈਟ T1 T2 R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ T1 ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ T2 ਵੀ T1 ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੇ T1 T2 ਦੇ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਹੈ, T2 ਵੀ T1 ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਗੀ। ਲੈਟ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ, ਇੱਕ T1 ਹੈ, ਇੱਕ T2 ਹੈ, ਇੱਕ T3 ਹੈ। T1 T2 ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, T2 T3 ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, T1 ਇਜ਼ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਟੂ T1 is concurrent to T2 and T2 is concurrent to T3। ਹੁਣ ਜੇ T1 T2 ਦੇ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਹੈ, T2 T3 ਦੇ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ T1 is concurrent to T3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, T1 ਤੇ T3 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮੈਥ 'ਚੋਂ, ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B ਇਜ਼ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 5 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ M ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ A ਲੈ ਲਾਂਗੇ। A ਮਾਈਨਸ A ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। 0 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ AB 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। AB ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5, ਜਿਹਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ AB 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, B ਮਾਈਨਸ A ਮਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 5। ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 5 ਵੀ 5 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। B ਮਾਈਨਸ A ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5। A ਵੀ 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, BA ਵੀ 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ AB 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, A ਮਾਈਨਸ B ਮਾਈਨਸ C ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਮਾਈਨਸ B ਵੀ 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, B ਮਾਈਨਸ C ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਜੋੜ B ਮਾਈਨਸ C ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ। ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। A ਮਾਈਨਸ C ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ A ਤੇ C ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ A ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਟੂ B ਮੋਡ M, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੋਡ M ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ A ਆ B ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ B ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ M, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। A ਮਾਈਨਸ A ਵੀ M ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣੀ B ਮਾਈਨਸ A ਵੀ M ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊ, A ਮਾਈਨਸ B ਜੋੜ B ਮਾਈਨਸ C ਵੀ M ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ PSEB ਵਿੱਚ, CBSE ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਲੈਟ A ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ 1 to 9 ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ 9 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਆਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ A ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਇਤਕੀ ਕੀ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, A ਗੁਣਾ A, ਯਾਨੀ A ਦੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ, A ਦਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਨਾਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ AB ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ CD ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ A ਜੋੜ D B ਜੋੜ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। AB ਵੀ A ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ A ਗੁਣਾ A 'ਚ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ CD ਹੈ ਉਹ ਵੀ A ਗੁਣਾ A 'ਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ R ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 5 ਇੱਕ
ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਗੁਣਾ ਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗੇੜ ਚ ਆਊਗੀ। 1 1 1 2 ਆਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਫ ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ? ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਏ ਦਾ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਏ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਬੀ ਪਲੱਸ ਏ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਏ 'ਚ ਬੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਬੀ 'ਚ ਏ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏ ਜੋੜ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਜੋੜ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਾਸੇ ਫਰਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਏ ਪਲੱਸ ਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਪਲੱਸ ਏ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਡੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਡੀ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਫਿਰ ਬੀ। ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਈ ਐਫ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਈ ਐਫ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋੜ ਐਫ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਜੋੜ ਈ ਦੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਏ ਜੋੜ ਡੀ ਜੋੜ ਸੀ ਜੋੜ ਐਫ, ਬੀ ਜੋੜ ਸੀ ਜੋੜ ਡੀ ਜੋੜ ਈ। ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏ ਜੋੜ ਐਫ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਜੋੜ ਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ।
ਏ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਈ ਐਫ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਂਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 5 ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਕੀ, ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੇ 4 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆ ਤੇ ਆ ਜੋੜਾਂਗੇ, 2 4 6, 5 ਤੇ 1 6, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2 5 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।